Good morning to everyone. Good morning to everyone. So we are completed organization structure. Okay. So we build our organization structure in a SAP. Okay. From this moment, we will start new module, general ledger account. ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ 21 స్టెప్స్ చేసేటప్పుడు ఎవరికైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింటే చెప్పండి. సో ఐ విల్ హెల్ప్ యూ, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, క్లియర్ కదండి అందరికీ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్? ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా అని అడగండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. సో ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఏమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినా కానీ చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. ఇన్ కేస్ ఎవ్రీథింగ్ గుడ్, సో వీ విల్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్, జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంటింగ్. యా, ఓకే. నౌ వీ విల్ స్టార్ట్ జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంటింగ్. దిస్ జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంటింగ్, ఇట్ ఈజ్ ఏ మైండ్ లెడ్జర్. ఓకే, మనకి జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంటింగ్ అన్నది మైండ్ లెడ్జర్. ఓకే, రిమైనింగ్ ఉన్నాయి కదా, ఈ అకౌంట్స్ పేయబుల్, అకౌంట్ రిసీవబుల్, బ్యాంకింగ్, అసెట్ అకౌంటింగ్, సో ఇవన్నీ సబ్ లెడ్జర్స్ కిందకి వస్తాయి. Okay, so GL ledger accounting, it is a mind ledger. Remaining accounts payable, account receivable, bank account, and asset accounts, all are comes under sub ledgers. Okay, now we will go to start create the general ledgers accounts. Okay, the T code is FS00. Already we are discussed this about FS00 T code. So when we are going to create use this FS00 T code, so there is we will go to create in central level GLs. Okay, actually we will create GLs in three levels. Okay, chart of account level, company code level, and central level. Okay, we directly go, we are maintain GLs in central level only. Okay, so central level maintain the GLT code is /n FS00. FS00. Create a GL account. Enter. Okay, so we are creating new GLs for new company code. Okay, that is the reason we are going to take new. Okay, paper symbol it is always create. Okay, so under this symbol it is a find. ఓకే, ఈ భూతద్దం లాగా కనిపిస్తుంది కదండి. సో దీని యొక్క పేరు వచ్చి SAP లో ఎక్కడ కనబడినా కానీ ఫైండ్ అని మీనింగ్ అనమాట. ఓకే, పేపర్ సింబల్ మీనింగ్ వచ్చి క్రియేట్. ఆల్వేస్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ సి ఇన్ నెక్స్ట్ లెవెల్స్ ఆల్సో, సో ఆల్వేస్ దిస్ మీనింగ్ ఈజ్ క్రియేట్. ఓకే, సో గ్లాసెస్ మీనింగ్ వచ్చి ఆల్వేస్ డిస్ప్లే. Okay, pencil symbol always change.
Okay, this symbol meaning is కాపీ. ఐ మీన్ పేపర్ మీద పేపర్ ఉండటం అన్నది కాపీ అని దాని యొక్క మీనింగ్. ఓకే, సో ఆల్వేస్ ఎక్కడ చూసినా అని ఎస్ చెప్పారు. సో దీని యొక్క మీనింగ్ వచ్చి కాపీ. ఓకే, వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ లైక్ టూ పేపర్స్ అట్ ఏ సేమ్ icon mean same symbol like this, so that meaning is copy. Okay, so when we are going to see lock symbol, it is a block. Okay, when you are going to see like this symbol, so it is always delete, already you know this symbol. And when you are going to see like this symbol mean two small boxes and above the arrow, so it is a change company code. Okay, so actually when companies maintain like multiples company code, so we will change first here. Okay, for example, here my company code is MNP0, but now my company code is different one. Okay, my company code is 2030. So this time I am going to change here only. Okay, so but there is no GLs in my company code. So that is the reason it is cannot display. So I will show it everything. My company code 2030. Enter. See, there is no existing values. So in case I am going to open another GL, mean another company code like 2025. So see, I have GLs. For example, in asset HDFC Bank accounts. So like that. So see, here we can see our company code. ఓకే, సో ఇవి క్లియర్ కదండి. పైన ఐకాన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, దీని యొక్క మీనింగ్స్ అన్నవి. సో వీఆర్ నాట్ యూజ్ దీస్ బోత్. ఓకే, ఇవన్నీ మాక్సిమం మనం యూజ్ చేస్తుంటాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ దీని గురించి తెలుసుకుంటేనే మంచిగా ఉంటుందని దీనిలో గురించి చెప్పినాం. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ క్రియేట్ ఏ జిఎల్స్. మనం ఆల్రెడీ జిఎల్ అకౌంట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసినాం కదండి. సో 1 lakh నుంచి 1,99,999 వరకు. సో దిస్ కంప్లీట్లీ టెల్స్ అబౌట్ లైబిలిటీస్. సో మనం లైబిలిటీలో ఒక జిఎల్ అన్నది క్రియేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ బిగినింగ్ లైబిలిటీస్ ఏది 1 lakh నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం 1 lakh అన్నట్టు జిఎల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, కంపెనీ కోడ్ చేంజ్ చేయాలి. సో బికాస్ అవర్ కంపెనీ కోడ్ ఈస్ 2030. ఓకే, so I maintain screenshots, no problem. ఓకే, ఫస్ట్ క్రియేట్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హైలైట్ దిస్. దెన్ యూ కెన్ మెయింటైన్ యువర్ జిఎల్ అకౌంట్ అండ్ కంపెనీ కోడ్. అవుతుందండి. క్లిక్ అని ఎంటర్. సో ఎంటర్ అయినటువంటి వెంటనే మనకు ఈ విధంగా వస్తుందండి. సో ఎంటీ బాక్స్లతో. ఓకే, మనం జిఎల్ అకౌంట్ గ్రూప్ ఏమని క్రియేట్ చేసినామండి ఇక్కడ 1 lakh కి liabilities kada. So we will go to select here liability. So when we are going to maintain like liability 1 lakh to 1,99,999. Okay, so our account group is, it is a liability, so that is the reason we will go to select liabilities. So in case we forget to select other things, system is cannot mean cannot take like that. So it is
different one. See, so when we are going to select expenses, so that is started with 4 lakh to 4,99,900. Okay, here we will change it. So it is a liabilities. Then only it will properly pick. So this liabilities comes under which account, and profit and loss or balance sheet? Yeah, perfect, and balance sheet. Okay, so this 1 lakh account completely related with. So first business start చేసేటప్పుడు మనము బ్యాంక్ నుంచి అప్పుడే తీసుకొచ్చుకోవాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో వీ నీడ్ సమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఇది షార్ట్ టెక్స్ట్ పైనది, కిందది లాంగ్ టెక్స్ట్ అండి. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఓకే, సో టైప్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ ట్యాబ్ లో మనం జస్ట్ ఈ డేటా మాత్రమే ఇస్తామండి. ఓకే, సో హియర్ we will give our account group. So which category, like profit and loss or balance sheet, we will select this. And our short text, so this is a short text, our share capital account, and long text is also same, so share capital account. So type and description లో ఈ డేటా ఇస్తామండి మనం. సో క్లారిటీగా మెయింటైన్ చేస్తాం స్టెప్ బై స్టెప్స్ అన్ని. ఓకే, టైప్స్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇవి ఇస్తాం. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ట్యాబ్, క్లిక్ ఆన్ కంట్రోల్ ట్యాబ్. ఇక్కడ కంట్రోల్ ట్యాబ్ లో ఆటోమేటిక్ గా మనకు కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీ వచ్చేస్తుంది అండి. ఇక్కడ ఐఎన్ఆర్ అన్నది డిఫాల్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఆన్ ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ లోకల్ కరెన్సీ. ఓకే, సో ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ ఆన్ లోకల్ కరెన్సీ. నెక్స్ట్ లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే. నెక్స్ట్ లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే అండ్ షార్ట్ కి వచ్చి 001. 001 ఎందుకు ఇచ్చినామంటే లైన్ వైజ్ అనమాట, అంటే డే వైజ్ ఏవైతే జిఎల్ ఫస్ట్ క్రియేట్ అయి ఉంటాయో సో అదే ఫస్ట్ లాగా కనబడాలి, అంటే పోస్టింగ్ డేట్ వైజ్. సో విచ్ ఇస్ ఫస్ట్, సో వీఆర్ గివింగ్ ప్రయారిటీ వైజ్. ఓకే, సో ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నవి ఇవ్వాలి. చెప్పండి. ఉమ్, ఈ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అన్నది మనం ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేస్తామండి? ఫారెన్ కరెన్సీ ఈవాల్యుయేషన్ చేస్తాం చూడు, అప్పుడు మనము యా ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అన్నది మెయింటైన్ చేయాలండి. ఎందుకంటే మనం డాలర్ నుంచి ఇండియన్ కరెన్సీకి, ఇండియన్ కరెన్సీ నుంచి డాలర్ కి అట్లా మార్చినప్పుడు సో వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్. సో అట్ ద టైమ్ వీ విల్ మెయింటైన్. ఓకే, సో మనం జస్ట్ పోస్టింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో వీ డోంట్ వాంట్. ఓకే, క్లియర్ కదా? సో ఇక్కడ ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ లోకల్ కరెన్సీ ఇచ్చినాం అండ్ లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే అండ్ దిస్ షార్ట్ కి 001. నెక్స్ట్ create bank interest. Click on create bank interest. Field status. సో ఈ ఫీల్డ్ స్టేటస్ అన్నవి మనము ఒకసారి ఇచ్చినాం కదండి, ఆల్రెడీ మనం ఫీల్డ్ స్టేటస్ కూడా క్రియేట్ చేసినాము. సో అక్కడ మనము రిక్వైర్డ్ సప్రెస్ ఆప్షనల్ అంటూ ఇచ్చినాం కదండి, సో వాటికి సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీస్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ జిఎల్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఏ ఫీల్డ్ స్టేటస్ అన్నది యాక్టివ్ లో ఉండాలి, సో అట్లా అనమాట దీని యొక్క మీనింగ్. ఓకే, సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ అవర్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ లైక్ జనరల్. ఐ మెయింటైన్ ఇన్ జనరల్. ఓకే, లైక్ G001.
Next, so that's it. I am going to save this data. So here we have maintained G00. Next, click on enter and save it. ఇక్కడ మనము దీని యొక్క సింబల్ పేరు ఇక్కడ సేవ్ అండి. నెక్స్ట్ మనం జిఎల్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు మనం FD50లో వెళ్ళి ఈ జిఎల్స్ అన్నవి పోస్ట్ చేసినప్పుడు అట్ ద టైమ్ దిస్ నేమ్ ఈజ్ పోస్ట్. సో ఐ విల్ షో ఇట్ టు యూ. ఓకే, ఇక్కడ సేవ్ అని మీనింగ్. ఓకే, షేర్ క్యాపిటల్ అన్నటువంటి జిఎల్ అకౌంట్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, మన కంపెనీ కోల్లో. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ గో టు బ్యాక్. ఇక్కడ చూడండి, మనం లైబిలిటీ మాత్రమే క్రియేట్ చేసినాం కాబట్టి సో హియర్ అవర్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఓకే, మనము ఒకే ఒక జిఎల్ క్రియేట్ చేసినాం కాబట్టి ఇప్పుడు 2030 కంపెనీ కోళ్ళు. సో ఇక్కడ ఒకటే చూపించింది. ఓకే, సో లైక్ దట్ మనకు ఎన్ని జిఎల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయండి? 4 ఉన్నాయి కదా. సో 4 ఇక్కడ మనం మెయింటైన్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ 4 జిఎల్ గ్రూప్స్. వీ విల్ మెయింటైన్ ఆల్ ఫోర్ జిఎల్ గ్రూప్స్ ఇన్ here. Okay, so already one GL group is completed. So before I will go to show it to you FB50 4030. సో అప్పుడు మనం సేవ్ అని అనుకున్నాం కదండి దీని పేరు. సో ఇక్కడ వచ్చి పోస్ట్ అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్. ఓకే, వెన్ సమ్ ఏరియాస్ we will maintain like save, some areas we will say same icon, that is a post here. Okay, so I will guide you, no problem about that. నెక్స్ట్, మనం ఒక జిఎల్ఏ క్రియేట్ చేసినాం కదా. సో అన్ని ఏరియాలలో జిఎల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఆల్రెడీ నౌ వీఆర్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ లైబిలిటీ సైడ్. సో నౌ వీ విల్ గో విత్ అసెట్, income and expenses. We will create remaining 3 categories. Okay, now we will go to create an asset side. సో క్రియేట్ ఇక్కడ అండి. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు 2 lakhs అన్నటువంటిది క్రియేట్ చేస్తున్నా. సో 2 lakh అన్నది కంప్లీట్ గా అసెట్ కి సంబంధించింది. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ asset GL, enter. Okay, my GL group is, it is a asset. సో అసెట్ ఏ అకౌంట్ కిందకి వస్తుందండి? అసెట్ ఫ్రమ్ విచ్ అకౌంట్? ఇట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఆర్ బ్యాలెన్స్ షీట్? యా, పర్ఫెక్ట్. So now I am going to create a like a bank account. Bank account, it is also one types of asset, because we will receive the money from different types of customers. So that is the reason bank also one types of assets. Okay, now I am going to create bank account. So that is HDFC bank account. Okay, short text. First is నేను క్లియర్ గా మెయింటైన్ చేస్తానండి స్టెప్ బై స్టెప్స్. సో సెకండ్ GL I just go to fast. Next, control data. Only balance in local currency. Line item display. So here, సో ఇది బ్యాంక్ అకౌంట్ కాబట్టి, సో వీ హ్యావ్
bank account, this line item, yeah, 001. Okay, now we'll next create bank interest. So here field status, we will go to select bank account field status. Okay, so here G005. And when we are going to maintain like a bank account or cash account, okay, at that time we will select relevant to class cash flow. So this is mandatory. Only for we will maintain bank or cash accounts only. Now save it. HDFC Bank account created from asset side. Okay, we have two account group already displayed. We need to create remaining two groups. Okay, from liability, sorry, income and expenses side. Okay, now we will go to create again. Now we will go to create 3 lakh. 3 lakh description. So this is 3 lakh. It is a income from profit and loss statement only. So this is my sales revenue account. Sales revenue account. Next, control data. Only balance in local currency. Line item display. Short key 001. Paid bank interest. Field status group G001. Enter. Enter and save it.
Okay, we are maintained from income side sales revenue account. Now we will go to create one more GL account. Expenses side 4 lakh. Okay. So this is from expenses 4 lakh related with expenses, same profit and loss account. Okay, so I maintained for this rent expenses. Next, control data, only balance in local currency. Line item display, Shortcut 001. Next, create bank interest. Our field status group is G001. Enter and save it. Okay, now we have all GLs. Okay, from each group. Okay, from asset side we have HDFC bank account, expenses side rent account, income side we have sales revenue account, liability side we have share capital account. Okay, so in future we need to maintain different GLs here only. Okay, now we will go to post the GL accounts. So post the GL account T code is FB50. Our company code is 2030. Enter. Okay. So this FB50 related with GL posting, FB60 related with vendors, FB70 related with customers postings. Okay. So this is standard postings only. Okay. So what we are maintained, so this GL account, okay, this FB FS00, this FS00 complete activities related with consultant activities అండి. ఓకే, మనం ఇవి చేసినాం కదండి, ఇవి జిఐఎల్ క్రియేట్ చేసినాం కదండి ఇప్పుడు.
సో ఇది కంప్లీట్ గా కన్సల్టెంట్ యాక్టివిటీస్. కన్సల్టెంట్స్ జిఎల్స్ అన్నవి క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెన్సీ ఇంకా క్రియేట్ చేయాలి జిఎల్స్ అన్నవి. ఇంకా ఎవ్వరు ఆర్గనైజేషన్ లో ఎవ్వరు కూడా క్రియేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ అన్నవి ఉండదు. ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెన్సీ జిఎల్ ని క్రియేట్ చేస్తాడు. ఓకే, నౌ మనం జిఎల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత, ఓకే, నెక్స్ట్ వీ విల్ గివ్ ఇట్ టు యూజర్స్. ఓకే, ఎండ్ యూజర్స్. ఇప్పుడు మనం FB50లో జిఎల్ పోస్ట్ చేస్తున్నాం కదండి, ఇప్పుడు FB50కి వచ్చినాం కదా. సో అతను ఎండ్ యూజర్ అన్నట్టు అతను FB50కి వచ్చి 2030 అన్నటువంటి టీ కోడ్ కంపెనీ కోడ్ ఇచ్చి, సో హీ విల్ పోస్ట్ హియర్ డైలీ వేజ్ ఎంట్రీస్. ఓకే, సో దిస్ FB50 యాక్టివిటీ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ విత్ end user activities. Okay, FS00 is consultant activities, but who are the consultant? They know both activities, mean which is for performs end user and which activities develop the consultant. So we need to know everything here. Okay, that is the reason we are going to post entry also here. So now we will start our business. Okay, first we need to take some capital amount from bank. Okay, first we will start the entry like our bank account is debit and share capital account is credit. సో ఎందుకంటే మనం బ్యాంక్ నుంచి అప్పు తెచ్చుకోవాలి. అప్పు తెచ్చుకున్నప్పుడు ఎంట్రీస్ వచ్చి మన బ్యాంక్ అన్నది డెబిట్ అవుతుంది అండ్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అన్నది క్రెడిట్ అవుతుంది. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పోస్ట్ లైక్ దట్ ఎంట్రీస్. ఓకే, 2 lakh HDFC bank account is a debit amount, like initial amount like 10 lakhs. 10 lakhs. My share capital account is 1 lakh. Okay, credit. సో క్రెడిట్ అమౌంట్ ఇవ్వాల్సినటువంటి పని లేదు ఇక్కడ, జస్ట్ మనము స్టార్ మెయింటైన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో బోత్ అమౌంట్ అన్నది ఇవ్వాల్సినటువంటి పని లేదు. సో ఇన్ కేస్ ఇచ్చినా నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఇక్కడ స్టార్ స్టార్ ఎంటర్ చేస్తే సరిపోతుంది. యా, సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ అన్నది అడుగుతుందండి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ టెక్స్ట్ ఫర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఓకే, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఫిల్ స్టేటస్ గ్రూప్. Okay, actually when we are going to post, so at that time we are maintaining like suppresses, required and optional. Okay, so we already discussed. So when we are going to post these types of entries in posting level, so at that time system will ask to you. So when we are maintained here a mandate mean, so required, so we are maintained required. That is the reason here this system is asking, so please maintain the text. So when we are maintain text, then only it will go to post. For example, I am going here, so like bank account, bank, just bank, enter. So then only it will pick. So again, so this share capital account also need text. So like cash, something whatever also you can maintain, no problem. So yeah, capital. Okay, so when we are maintained here text, then only it is coming in green. So now only we can going to post this post this entry. So we don't need this text. Okay, in future posting. So we need to go to our field status activity. There we will go to uh, this text. We will go to put it in optional. So then it will never ask. So I will show it to you. So like different field status, we have T code OBC4 already. C4, enter. OBC4. ఓకే, అట్లా మనకు టెక్స్ట్ వస్తుందని సిస్టమ్ అడుగుతుంది కదండి. ఆ టెక్స్ట్ రాకోకుండా మనము ఫ్యూచర్లలో కూడా ఏ పోస్టింగ్ చేసినా కానీ, సో మనకు ఈ టెక్స్ట్ అన్నది వద్దు అసలు. సో అది వద్దు అని చేయడానికి ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నామండి. అంటే వీ విల్ మెయింటైన్ దట్ టెక్స్ట్ ఇన్ ఆప్షన్. ఓకే, అవర్ వేరియంట్ is 2030. ఎంటర్.
Okay, our field status group. Next of field status group, click on field status group. So here see general, you just select general. This is general, double click on general, general data. So text. ఇక్కడ చూడండి టెక్స్ట్ అన్నది మనకు రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీస్ లలో ఉంది. ఓకే, వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పోస్ట్, సో అట్ ద టైమ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సో ఐ am maintained in suppress, so I don't need in future going to, when I am going to post any entries, so I don't need text, so I am going to save again, enter. Next, bank account. So when I am going to like post bank account, so at that time also it is asking, so same general data. So here related with bank account, it is asking required text. So I am going to maintain in option suppresses. Mean you will never ask any text in future. So that is the meaning. This suppresses. Okay, requirement. So already we saw. So without text, we cannot post the entries. So optional, it is up to you. So you can maintain or you cannot maintain. So it is up to you. So I am going to save again. Now I am going to post FB50 again. 2030 ఎంటర్. మనం ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ఇచ్చినాం కదండి. సో ఇప్పుడు మనం టెక్స్ట్ ఇవ్వకపోయినా కానీ ఆటోమేటిక్ గా డేటా అన్నది పోస్ట్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే వీఆర్ మెయింటైనింగ్ సప్రెసెస్. 2 lakh account is debit, amount is 10 lakhs. Next, share capital account, credit, star, enter. Okay, clear కదండి. Okay, when we are going to post like first line item, so at that time it is asking text. Without text, we cannot comes in green. Okay, now see we are maintaining suppresses. It is directly comes under green. Okay, now we can easy to post, no problem. So I am going to post. Okay, so our document number is this. మనం ఆల్రెడీ OBS7 లోకి వెళ్ళి డాక్యుమెంట్ నెంబర్ అనేది క్రియేట్ చేసినాం కదండి. 1 all zeros నుంచి ఇంకా 10 all nines వరకు ఇచ్చినాం కదండి. సో దట్ ఈస్ దిస్. ఓకే, సో మనకు సిస్టమ్ లో ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ అయింది కదండి 1 all zeros తో. సో డిస్ప్లే ద డాక్యుమెంట్ టీ కోడ్ వచ్చి FB03. ప్లీజ్ ట్రై టు మెయింటైన్ టీ కోడ్స్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్. So this is daily repeated activities in future also. So try to note it down, this T codes and activity name. Okay, click on enter. So see here, మనకు డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ రెండు క్వశ్చన్ అయ్యాయి కదా. డెబిట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ బ్యాంక్, క్రెడిట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ షేర్ క్యాపిటల్ విత్ 10 lakhs అమౌంట్. సో ఇక్కడ మనకు 40-50 అన్నది కనిపిస్తుంది. సో హియర్ వీ హ్యావ్ లైక్ 40 and 50. దిస్ 40 and 50 రిలేటెడ్ విత్ పోస్టింగ్ కీస్. ఓకే, మనకు ఎస్ఏపీలలో పోస్టింగ్ కీస్ అన్నవి ఉంటాయండి. ఓకే, సో ఈ పోస్టింగ్ కీస్ అన్నవి ప్రతి ఒక్క ఏరియాలలో కనిపిస్తుంటాయి. ఇంకా నెక్స్ట్ పర్ఫామ్ చేసేటువంటి ఏరియాస్లలో కూడా మనము పోస్టింగ్ కీస్ అన్నవి చూస్తాము. Okay, so what is the use of this posting key mean? Easy to identify, that is related to which account. Okay, so that is the use of this posting keys. Okay, మనకు SAP లలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ కీస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ మనకు 40 and 50 అనేది కనిపిస్తుంది కదా. ఈ 40 అన్నది GL డెబిట్, ఆల్వేస్ 40 అన్నది GL డెబిట్ అండ్ 50 అన్నది GL క్రెడిట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ హియర్ షోయింగ్ పోస్టింగ్ కీస్ 40 and 50. ఓకే, క్లియర్ కదండి, అర్థమైంది కదండి. సో అది ఏ అకౌంట్ అని తెలుసుకోవడానికి ఈ పోస్టింగ్ కీస్ అన్నవి మనకు యూజ్ అవుతాయి అనమాట. ఎస్ఏపీలలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ అన్నవి ఉంటాయి కదండి. సో అవి ఈ పోస్టింగ్ కీస్ చూసిన వెంటనే ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో,
So you can say this for posting key 40, so that is like a GL debit. You can see like 50, so that is related with GL credit. So you can easy to identify this posting keys with numbers only. ఓకే, క్లియర్ కదండి? పోస్టింగ్ కీస్ అంటే ఏమిటో అర్థమైంది కదా? హలో, ఓకే, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అవుతుండండి. ఓకే, సో నాకు కూడా కొంచెం చెప్తుంటే ఇంకా మీరు కూడా రిప్లైలు ఇస్తుంటే ఇంకా ఈజీ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద 40 is GL డెబిట్, 50 is the GL క్రెడిట్. ఓకే, మనకు సో ఏది డెబిట్ ఏది క్రెడిట్ అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి టఫ్ అనిపిస్తుంది అనుకోండి సిస్టమ్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఫర్గాట్ దిస్, వాట్ ఈస్ డెబిట్ వాట్ ఈస్ క్రెడిట్. ఇన్ కేస్ యూ కెన్ ఫర్గెట్ దిస్ మీన్ పోస్టింగ్ కీస్ లైక్ 40 and 50, యూ కెన్ ఈజీ టు ఐడెంటిఫై వన్ మోర్ ఆప్షన్. సో దిస్ నెగిటివ్ పోస్టింగ్. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ పోస్టింగ్ అండ్ హియర్ మైనస్ మైనస్ కనిపిస్తుంది కదండి. సో ఇక్కడ మైనస్ తో ఉన్నటువంటి అమౌంట్ అన్నది కంప్లీట్ గా క్రెడిట్ అని అర్థం. ఓకే, సో పాజిటివ్ వాల్యూ ఆల్వేస్ డెబిట్, నెగిటివ్ వాల్యూ ఆల్వేస్ క్రెడిట్. సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క చోట మైనస్ అన్నది కనిపిస్తుందండి మనకు. సో డెబిట్ క్రెడిట్ ఖచ్చితంగా పోస్ట్ అవుతుంది. సో అక్కడ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోస్టింగ్ కి మర్చిపోయినాం, సడన్ గా ఎవరైనా అడిగినారు మనల్ని, సో యూ కెన్ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ అమౌంట్. ఓకే, సో పాజిటివ్ వాల్యూ ఉంది, సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సే దిస్, యా దట్ దిస్ ఈజ్ ఏ, దిస్ ఫస్ట్ లైన్ ఐటమ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ డెబిట్, సెకండ్ line item it is a credit. How you, so in case you, when you are forgetting this posting keys, you can tell me about with amount only. So so where is the positive value, so that is a debit, where is the negative value, so that is a credit. ఓకే, క్లియర్ కదండి? ఈ విధంగా కూడా మనం చెప్పొచ్చు. ఇన్ కేస్ ఫ్యూచర్ లో ఎవరైనా సడన్ గా అడుగుతారనమాట. సో మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కన్సల్టెంట్స్ ఉంటారు కదా. సో ఇన్ కేస్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ లైక్ రిలేటెడ్ విత్ దిస్ పోస్టింగ్ కీస్, సో యూ కెన్ ఈజీ టు టెల్ టు దెమ్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ డెబిట్, దిస్ ఈజ్ ఏ క్రెడిట్. ఓకే, క్లియర్ కదండి? సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ ఏరియా. సో హియర్ యూ కెన్ ట్రై టు go with posting keys. This is the important things. 40 it is a GL debit, 50 is a GL credit. సో మనము అకౌంట్ పేయబుల్, అకౌంట్ రిసీవబుల్, బ్యాంకింగ్ అసెట్ అట్లా వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి ఒక్క అసెట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి ఒక్క చోట, సో వీ విల్ సా దిస్ పోస్టింగ్ కీస్. సో ఫర్ ఈచ్ ఎవ్రీ లైన్ ఐటమ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డిస్ప్లే డాక్యుమెంట్ దట్ T code is FB03. It is a standard things only. Now we will move to check the balances in our GL account. /n. So that T code is FS10N. Okay, display the balance of a GL account. FS10N. Enter. Okay, now I am going to check my bank balance. How much that? Okay, now execute. This clock symbol name always it is a execute. Okay, execute. So see, it is 10 lakh amounts. So why it is showing 5? In only 5 it is showing. సో మన బ్యాలెన్స్ అనేది 5 అన్నటువంటి నెంబర్ లో మాత్రమే కనబడుతుంది కదండి. సో ఎనీ హ్యావ్ ఐడియా అబౌట్ వై ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇన్ 5 ఓన్లీ? Because this is a, yeah, okay, no problem. Because, yeah, correct, it is a August month. Okay, now we are maintained our transaction in August month. Okay, as per our system, 5th it is a August. Okay, so our fiscal year started with April. Okay, April, May, June, July, August. Okay, now we are in August. So from last period, our business is not implemented. So that is the reason these areas are blocked from 1 to 4. Now our business is started with the fifth period, mean August month. So here maintain one transaction. So here that is the reason balance will displayed in 5th period only. Now in future going to 6th, 7th, 8th, 9th, and we have like special periods also 13 to 16.
ఓకే, క్లియర్ కదండి. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అన్నది ఫిఫ్త్ లోనే ఎందుకు చూపించిందంటే, సో దిస్ ఇస్ లైక్ mean August month. So our business run in August month. So that is the reason amount will displayed in August month one. So in case when we are going to like next month కి వెళ్ళినప్పుడు మనకు సిక్స్త్ పీరియడ్ లో బిజినెస్ వాల్యూస్ అన్నవి కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, క్లియర్ కదండి. సో లైక్ దట్ ఎస్ఏపి ఇస్ మెయింటైన్ ఫర్ ఈచ్ పీరియడ్ వైజ్. ఓకే, క్లియర్ కదండి. యా యా ఓకే. నౌ we will go to see the. చెప్పండి చెప్పండి చెప్పండి. యా ఎండ్ యూజర్ ప్రాసెస్ అండి. పోస్ట్ ద జిఎల్ అకౌంట్ FB50. మేబీ మన కాడ ఎవరైనా ఉన్నారా అండి ఎండ్ యూజర్స్ ఇక్కడ, ఎఫ్ఐ ఎండ్ యూజర్? సో వాళ్ళకి ఈజీగా తెలిసి ఉన్నాయి కాదండి. FB50, 60, 70 ఇట్లాంటి టీ కూడా అంటే పిఓస్ కొంతమంది క్రియేట్ చేసుకుంటారు. మైరో, మిగో. సో ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ లైక్ ఎండ్ యూజర్ యాక్టివిటీస్, బట్ కన్సల్టెంట్ కి ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీ తెలిసి ఉండాలండి. ఓకే, బికాజ్ వాళ్ళకి వచ్చేటువంటి డౌన్ ని రిజాల్వ్ చేసేది కన్సల్టెంటే కాబట్టి. నౌ వీ విల్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ స్టెప్. సో టు లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే. ఓకే, లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే T code is FBL3N. FBL3N. Enter. Okay. So our line item it is a 2 lakh. T code 2030, and it is a open item. So in future also we will see open item, cleared item. Okay. So we will see. Now execute here. సో మనము ఒకే ఐటమ్ పోస్ట్ చేసినాం కాబట్టి, సో వీ విల్ సీ హియర్ ఓన్లీ వన్ ఐటమ్ ఓన్లీ. ఓకే, అండ్ ఆర్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ అకౌంట్ ఆల్సో లైక్ share share capital account. We can maintain like our share capital account, then execute. So at the time it is showing like this. Okay, this is completely like post the GL account and display the document FB03, and check the balance of GL account FS10N, and line item display FBL3N. So this area completely related with end user activities. ఓకే, ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి ఏరియాలో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. సో ఐ విల్ ట్రై టు క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఇంకా డౌట్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇంకా విల్ స్టార్ట్ నెక్స్ట్ సెషన్ ఆన్ మండే. సో ఎవరికైనా లైక్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టు టిల్ నౌ ఎవరికి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. బట్ సో ప్రాక్టీస్ చేస్తేనేనండి డౌట్స్ అన్నా వస్తాయి. ప్రాక్టీస్ చేయకుండా మనం క్లాసులు అంటే ఇంకా సైలెంట్ గానే ఉంటామండి. FS00. అవును. హ్మ్? ఇట్లే చేయాలండి. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం చేసినాం కదండి, ఇది స్టాండర్డ్ మెథడేనండి. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఇక్కడ మెయింటైన్ చేసినామో మనం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఆర్గనైజేషన్ లో కూడా సేమ్ అట్లే చేస్తామండి. FS00లోకి వెళ్ళాలి అక్కడ కూడా. సో క్రియేట్ కార్డ్ వచ్చి క్రియేట్ సింబల్ ఇట్లే ఉంటుందండి సిస్టమ్ కూడా. సో క్రియేట్, సో వాళ్ళు ఇచ్చింటారనమాట జిఎల్ అకౌంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి జిఎల్ అకౌంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh, అది లైబిలిటీ సైడ్ ఉంటే సో 1 lakh 2 అని ఇచ్చేయాలి. ఎంటర్. ఓకే, ఇంకా వాళ్ళు ఆల్రెడీ డిస్క్రిప్షన్ అవన్నీ మెయింటైన్ చేసింటారండి ఆ గ్రూప్. ఇది సో అది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, బ్యాలెన్స్ షీట్, సో టెక్స్ట్, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దే ఆర్ మెయింటైన్ టు మెయింటైన్ ఇన్ దట్ డాక్యుమెంట్. సో జస్ట్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ లైక్ దిస్, డెవలప్ దట్ జిఎల్ ఇన్ FS00 లేదు. ఓకే, మనకు కంప్లీట్ గా డాక్యుమెంట్ లోనే ఉంటుందండి డేటా మొత్తం. సో మనం దాదాపు ఈ 3 ఏరియాస్ లోనే మనము మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట జిఎల్స్ అన్నవి. ఓకే, ఇవి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి కదా, కీవర్డ్, ట్రాన్సాక్షన్, ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇవన్నీ ఎవరు కూడా మెయింటైన్ చేయరు.
ఓకే, ఇప్పటి వరకు అయితే అవసరం అన్నది రాలేదు. ఓకే, రియల్ టైంలో నేను జిఎల్ క్రియేట్ చేసినా కానీ ఈ 3 ఏరియాస్ లోనే క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఏవైతే చూపించినానో సేమ్ ఇట్లే జిఎల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, టైప్ డిస్క్రిప్షన్, కంట్రోల్ డేటా, క్రియేట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్, ఈ 3 ఏరియాస్ లోనే మనం జిఎల్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేస్తామండి. ఓకే, పోస్ట్ చేస్తామండి. అవును. ఉమ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యా యా యా, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మనం FB50లో పోస్ట్ చేసినాం కదండి. ఓకే, అక్కడ మనకు టెక్స్ట్ అన్నది అడిగింది. ఓకే, టెక్స్ట్ అనేది అడిగింది. సో అక్కడ అతనికి టెక్స్ట్, సో ఆ ఎండ్ యూజర్ కి టెక్స్ట్ అవసరం లేదనమాట. ఓకే, సో అప్పుడు అతను చెప్తాడు అనమాట. సో యాక్చువల్లీ దిస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ టెక్స్ట్ బట్ ఐ డోంట్ నీడ్ టెక్స్ట్. సో ప్లీజ్ ట్రై టు మేక్ ఇట్, ప్లీజ్ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ ఇష్యూ అని వాళ్ళు చెప్తారు. మనం సేమ్ ఇంకా ఫిల్ స్టేటస్ లోకి వెళ్ళి సప్రెస్ ఇచ్చేస్తే ఇంకా సరిపోతుంది. సేమ్ ఇట్లాంటివే ఉంటాయండి. సపోర్ట్ అని కూడా అంటారండి దీనిలోనే. సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ అని అంటుంటారు కదా. యా యా, సేమ్ ఇంతేనండి. సో ఎర్రర్స్ వస్తాయి. సో మన వరకు వస్తాయి, మనం రిజాల్వ్ చేయాలి, వెనక్కి ఇవ్వాలి. ఇది బెస్ట్ ఎగ్జామ్. యా, ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ అతనికి పాసిబుల్ అనేటువంటి ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీస్ మన వరకు వస్తాయి, మనం రిజాల్వ్ చేయాలి, ఇవ్వాలి అతను. అంతే. యా, యా, నెక్స్ట్ ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారండి? యా, ఓకే. సో కొత్త బ్యాచ్ అనేది నేను నెక్స్ట్ మండే నుంచి ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి. సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ రిలేటివ్స్ ఎవరైనా ఉన్నా కానీ రెఫర్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఆల్రెడీ మీకు నచ్చింటేనే, ఇంకా నా యొక్క టీచింగ్ నచ్చింటేనే రెఫర్ చేయండి. కొన్ని పైసలు ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకుంటారు. సో ఇన్ కేస్ ఇంకా నచ్చకపోతే నో ప్రాబ్లం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. Mhm. ఇంకా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అండి? ఓకే కదా. మీరు మనీ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినాం కదండి. సో ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ చూపించినాం కదా. ఓసారి స్క్రీన్ షేర్ చేయండి చూద్దాం. చేస్తున్నారా అండి మీరు?
Yeah, okay, sure. So our classes started next classes on Monday, no problem. Okay. ఓకే. యాహ్! యాహ్! లీవ్ అవ్వాలంటే అవ్వండి. నో ప్రాబ్లమ్. సో, ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా సెషన్. సో, డౌట్స్ ఉంటే ఇంకా నెక్స్ట్ మండే రోజు అయితే ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ అయితే చేసుకోనండి. సో, ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనకు డౌట్స్ అన్నవి వస్తాయి. సో, 2 రోజులు మనకు క్లాసెస్ అనేవి ఉండవు కాబట్టి సో, ప్లీజ్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ లైక్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఓకే. ఎనీవేర్ యూ విల్ గెట్ ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. సో, ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ రిజాల్వ్డ్ ఇన్ మండే సెషన్. నో ప్రాబ్లమ్. సో, హూఆర్ లీవ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ సెషన్ ప్లీజ్. యాహ్! యాహ్! ఓకే. బాయ్. బాయ్. Yeah, okay, bye, bye. Happy weekend. మురారి. చేయండి అని అంతకుముందే కదండి చెప్పిన. ఆ, అది ఫస్ట్ ఐకానే తీసుకోండి. ఫస్ట్ ట్యాబ్ లాగా కనిపిస్తుంటది కదా. ఓకే, అదే తీసుకోండి. అది తీసుకొని ఇక షేర్ చేయండి. ఓకే. ఎన్ని డేస్ కి నా సిస్టమ్ లో లేదండి. సో దానికోసం ఇక షేర్ అని ఉంది కదండి, షేర్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇది స్క్రీన్ అని కనిపిస్తుంది కదండి, జస్ట్ స్క్రీన్ అని. సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి. వచ్చినట్టు. ఓకే, ఓకే, నో ప్రాబ్లం, వచ్చింది లేదు. సో ఇప్పుడు ఇలా వచ్చినప్పుడు సర్వర్ తీసుకోవాలండి. అక్కడ పేపర్ సింబల్ ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. సో సర్వర్ పర్చేజ్ చేయాలని కనెక్షన్. ఏం పేరు అండి మీ పేరు? మురళి కదా. మురారాం. సో అక్కడ ఎస్ఏపీ అని ఇచ్చేసి ఇంకా అక్కడ అప్లికేషన్ సర్వర్ అవన్నీ ఇవ్వండి. అది డిస్క్రిప్షన్ ఎస్ఏపీ అని ఇచ్చేసినారు కదండి. నెక్స్ట్ ఐడి. ఓకే. 60. అక్కడ అప్లికేషన్ సర్వర్ అని ఉంది కదండి, అక్కడ ఇవ్వండి అక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ చేయండి.
ఓకే, స్క్రీన్ షేర్ చేయండి ఇప్పుడు. ఓకే, వచ్చింది కదా, నో ప్రాబ్లం. యూజర్ ఐడి టైప్ చేయండి. అవి డాట్స్ అట్లే ఉంటాయండి, అవి వెళ్ళవు. మనం టైప్ చేసినా కానీ పాస్వర్డ్ డాట్ లోనే ఉంటుంది, కంప్లీట్ గా హైడ్ మోడ్ లోనే ఉంటుంది. మీ ఐడి ఇవ్వండి. మీరు పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేసుకున్నారా? ఓకే, ఇవ్వండి 706029. కంట్రోల్ ఏ చేయండి, కంట్రోల్ ఏ చేసినారా? బ్యాక్ స్పేస్ కొట్టండి. సో ఇప్పుడు టైప్ చేయండి 1 to 6 వరకు. 6 ఎంటర్ చేయండి, ఎంటర్ చేయండి. స్పేస్ 70. ఏం అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ పాస్వర్డ్ టైప్ చేయండి 1 to 6. ఎంటర్ చేయండి. ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేసుకోండి. గట్టి గుర్తు పెట్టుకోండి, వన్స్ ఇంకా పాస్వర్డ్ ఫర్గట్ అయితే ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా వాళ్ళ మినిమం 8 పెట్టుకోండి. 6 అయినా నో ప్రాబ్లం, మినిమం 8 పెట్టుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చండి, మినిమం 15 క్యారెక్టర్స్ వరకు ఎన్నైనా పెట్టు, 16 వరకు. మీ మొబైల్ నెంబర్ అట్లాంటివి బాగా గట్టి గుర్తుండేటివి పెట్టుకోండి. మళ్ళీ ఎంటర్ చేయండి. ఎంటర్ చేయండి, క్లోజ్ కాదు, కింద టిక్ మార్క్ ఉంది కదా. ఓకే ఫైన్. పెద్ద స్క్రీన్ తీసుకోండి దాన్ని. ఓకే, క్లియర్ కదండి. ఓకే అయితే. ఓకే బాయ్.